Welcome students. So in this period we are going to study about the autosomal inheritance. Okay student. So you know that the human somatic cell which is diploid in nature, it contains 23 pairs of chromosomes. So you know that the meaning of soma means body. So our body is made up of somatic cells. Okay, so these body cells are diploid. They have 2n number of chromosomes, that is the diploid number of chromosome, and in each cell there are 23 pairs of chromosome, means there are 46 number of chromosomes in each cell. Now see here students, out of these 23 pairs of chromosome, 22 pairs of the chromosomes, they are called as autosomes. And see here students, these 22 pairs of chromosomes, they are similar in both the sexes, that is male and female. Okay, these 22 pairs of the chromosomes known as autosomes, they are similar in male as well as female, and they control the body characters except the sex characters. Okay students. Now autosomes, they control autosome linked traits. Okay, आता जो 22 जोड्यानंतर जी एकच जोडी राहते की नाही शिल्लक 23वी जोडी या ठिकाणी that single pair is of sex chromosomes which are known as allosomes. Okay student. So allosomes are there, that is X and Y chromosomes, they are known as allosomes. And here what is the function of the sex chromosome? They determine the sex. They determine the sex of the individual or sex of the offspring. Is it female or male? Now the transmission of the body characters from the parents to the offsprings. See here, body characters but other than the sex linked characters or other than the sex linked traits through the autosome is called as autosomal inheritance. ज्या गुणसूत्रांच्या 22 जोड्या आहेत की नाही ते ऑटोसोम्स आहेत, त्यांच्याद्वारे जे कॅरेक्टर्स ऑफस्प्रिंगकडे जातात ना, आई वडिलांकडून ऑफस्प्रिंगकडे जातात, त्यांचं जे ट्रान्समिशन आहे त्याला म्हणायचं ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. ते कोणते कोणते कॅरेक्टर्स आहेत? सर्व बॉडी कॅरेक्टर्स एक्सेप्ट द सेक्स लिंक्ड कॅरेक्टर्स. कारण हे सेक्स लिंक्ड कॅरेक्टर्स हे सेक्स क्रोमोझोमच्या द्वारे जातात. बाकीचे सगळे गुणधर्म आई वडिलांकडून मुलांकडे ऑटोसोममुळे जातात, म्हणून त्याला म्हटलेले आहे ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. आलं लक्षात? नाव सी हिअर, the parents inherit body characters, no doubt other than sex linked characters, to their offspring through the autosomes. Through the autosome, that is the 23 pairs of the chromosomes. Now some characters, they are influenced by dominant genes. Now you know what are dominant genes and what are recessive genes. Okay, influence म्हणजे प्रभाव असणे. तर हे जे बॉडी कॅरेक्टर्स नाही, तर काही कॅरेक्टर्स त्यांच्यावर प्रभाव असतो कोणाचा? डॉमिनंट जीनचा. तो माहिती, जो जीन एक्सप्रेस करतो स्वतःला त्याला आपण डॉमिनंट जीन म्हणतो, आणि जो जीन डॉमिनंटच्या प्रेझेन्सीमध्ये स्वतःला एक्सप्रेस करू शकत नाही त्याला आपण रिसेसिव्ह जीन म्हणतो. तर ह्या बॉडी कॅरेक्टर्समध्ये काही कॅरेक्टर्स हे डॉमिनंट जीन्सच्या प्रभावाखाली असतात, तर काही कॅरेक्टर्स हे रिसेसिव्ह जीनच्या प्रभावाखाली असतात. तर जे कॅरेक्टर्स डॉमिनंट जीनच्या प्रभावाखाली असतात त्यांना म्हणायचं ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट. समजलं का? सो ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट्स, these are example widow's peak, first one, and second is Huntington's disease. So what is Huntington's disease? It is the degeneration of the nerve cells in the brain. म्हणजे आपल्या मेंदूमध्ये जे काही चेतापेशी असतात ना, त्या चेतापेशी ह्या आजारामध्ये हंटिंग्टन्स डिसीज म्हणजे नष्ट होतात. तो हा जो आजार आहे की नाही, हा ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेटमुळे होतो. ॲक्च्युली we have to study the widow's peak, this disease, autosomal dominant trait in detail. Okay, so this is about the autosomal dominant trait. Now second one,
जस्ट नाउ आय हॅव टोल्ड यू दॅट सम कॅरेक्टर्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय रिसेसिव्ह जीन. काही गुणधर्म हे रिसेसिव्ह जीनच्या प्रभावाखाली असतात आणि त्यांना म्हणायचं ॲटोसोमल रिसेसिव्ह ट्रेट्स. आता हे ॲटोसोमल रिसेसिव्ह ट्रेट्स कोणते आहेत? पहिला आहे फिनाइल कीटोयुरिया, PKU असा त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे. दुसरा आहे सिस्टिक फायब्रोसिस, त्या ठिकाणी सिस्ट तयार होतात फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये, तर हा सिस्टिक फायब्रोसिस आहे. आणि तिसरा आहे सिकल सेल ॲनिमिया, विच वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट पिरियड. ओके, सो सिकल सेल ॲनिमिया इट इज ड्यू टू द ॲटोसोमल रिसेसिव्ह जीन अँड हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज ॲटोसोमल रिसेसिव्ह कॅरेक्टर. बरोबर आहे. तुम्हाला आठवत असेल सिकल सेलमध्ये आपण HBS हा शिकलो ना. सिकल सेल ट्रेटमध्ये हा जो HBS जीन आहे रिसेसिव्ह जीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकल सेल ॲनिमिया. नाउ in this article we have to study this phenylketonuria in detail, so which is the recessive trait. Okay students, so first of all we will see the autosomal dominant trait. जो डॉमिनंट जीनमुळे होतो तो ट्रेट आहे विडोज पीक. तर आता विडोज पीक काय आहे या ठिकाणी आपण बघूया. अ प्रॉमिनंट म्हणजे ठळक अशी, प्रमुख अशी व्ही शेप्ड हेअर लाईन on the forehead is described as widow's peak. I will show in the diagram here student, page number 61. या ठिकाणी फिगर 3.9 ही आकृती बघा. इथे बघा ही हेअरलाईन आहे की नाही, ही हेअरलाईन आहे. फोरहेड म्हणजे कपाळ आहे, कपाळजवळची. इथे व्ही आकार दिसतो तुम्हाला असा, इथे व्ही आकार आहे. सर्वच व्यक्तींच्या कपाळावर असा जो व्ही शेप नसतो हेअरलाईनचा. आता इथे बघा, इथं प्लेन आहे ना, हा कसा आहे स्ट्रेट हेअरलाईन आहे. तर स्ट्रेट हेअरलाईन हा एक प्रकार आहे आणि हा असा विडोज पीक हा एक प्रकार आहे. तर हा जो विडोज पीक आहे की नाही, किंवा ही व्ही शेप्ड हेअरलाईन आहे ना ऑन द फोरहेड, दिस इज डॉमिनंट ट्रेट, ॲटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट. ॲटोसोमोर याचा जीन आहे आणि डॉमिनंट जीन असेल तरच हा विडोज पीक दिसतो. हा विडोज पीक आहे, हा डॉमिनंट जीनमुळे दिसतो. आता W साठी कॅपिटल लेटर जर वापरला आपण, कॅपिटल W, बरोबर आहे. तर जी व्यक्ती तिचा जिनोटाईप कॅपिटल W म्हणजे दोन डॉमिनंट जीन्स त्या व्यक्तीला मिळाले तर तिचा अशी हेअरलाईन होईल व्ही शेप. किंवा एक जरी कॅपिटल W म्हणजे एक जरी डॉमिनंट जीन असेल आणि दुसरा रिसेसिव्ह आहे, हा छोटा जीन आहे, तुम्हाला माहिती आहे हा डॉमिनंट जीन याला काय करतो, सप्रेस करतो. हे स्वतःचं कॅरेक्टर या ठिकाणी दिसतं. तर एक जरी कॅपिटल W म्हणजे एक जरी डॉमिनंट जीन असेल तरी विडोज पीक दिसतो आपल्याला. तर लक्षात ठेवा, होमोझायगस कंडिशन और हेटेरोझायगस कंडिशन ऑफ द जिनोटाइप शोज प्रेझेन्स ऑफ विडोज पीक. बरोबर आहे. मग आता इथं ही स्ट्रेट हेअरलाईन कोणत्या व्यक्तींमध्ये दिसेल, तर ज्या व्यक्तीला दोन्हीही जीन कसे मिळाले, रिसेसिव्ह. म्हणजे इथं आपण छोटा W काढला ना, छोटा अल्फाबेट काढला आपण, तर इथे या ठिकाणी याला आपण रिसेसिव्ह जीन म्हणणार. रिसेसिव्ह जीन मिळाले दोन्ही पण, तर अशा व्यक्तीची हेअरलाईन कशी स्ट्रेट आहे. तुम्ही स्वतःचं कपाळ बघा आरशामध्ये, मग तुम्हाला समजेल तुमची हेअरलाईन स्ट्रेट आहे की तुमची हेअरलाईन व्ही शेप्ड आहे. लक्षात आलं तुम्हाला. तर बघा मुलांना, आपल्याला प्रॅक्टिकलला स्पॉटिंग आहे विडोज पीकवर. मग आपल्या आता ही प्रॅक्टिकलची पण तयार झाली एका स्पॉटचे. सो दिस इज द विडोज पीक विच इज ॲटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट. Okay students, now I will read here important character. So widow's peak is determined by autosomal dominant gene. It occurs in homozygous dominant. आता मी दाखवली तुम्हाला कॅपिटल W ही होमोझायगस कंडिशन आहे. दोन्ही सारखे आहेत ना, म्हणून याला म्हणायचं होम म्हणजे सारखे गुणसूत्र असणारे आणि दोन्ही पण डॉमिनंट आहेत. अँड ऑल्सो हेटेरोझायगस, हेटेरो म्हणजे वेगवेगळे. आता वेगवेगळे कसे आहे, एक डॉमिनंट आहे जीन आणि एक रिसेसिव्ह आहे. तर हेटेरोझायगस कंडिशन असणारा इंडिव्हिज्युअल सुद्धा काय दाखवतो, विडोज पीक. कारण एक का होत नाही, त्याला डॉमिनंट जीन मिळालेला आहे आणि हा डॉमिनंट जीन रिस्पॉन्सिबल आहे विडोज पीक या हेअरलाईनला. समजलं. नाव द इंडिव्हिज्युअल्स विथ होमोझायगस रिसेसिव्ह, आता बघा छोटा W इथे, हे दोन्ही रिसेसिव्ह जीन पेअर आहे. सच टाईप ऑफ जिनोटाईप दॅट पर्सन हॅव स्ट्रेट हेअरलाईन. आपण आकृतीमध्ये बघितल्याप्रमाणे. सो बोथ मेल्स अँड फिमेल्स दे हॅव
इक्वल चान्स ऑफ इनहेरिटन्स. आता तुम्ही म्हणाल हा विडोस्पीक फक्त स्त्रियांमध्येच आढळतो की पुरुषांमध्ये, तर दोघाही सेक्समध्ये हा विडोस्पीक आपल्याला बघायला मिळतो, कारण तो ॲटोसोमर आहे की नाही. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की नाही की 44 ॲटोसोम्स ना, 22 जोड्या म्हणजे किती झालं, 22 दोन्ही 44 ॲटोसोम्स आहेत आपल्याकडे आणि शेवटचे 2 सेक्स क्रोमोझोम. तर हे जे 44 ॲटोसोम्स आहेत हे दीज आर सिमिलर इन मेल ॲज वेल ॲज फिमेल. स्त्रियांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये 44 गुणसूत्र अगदी सारखे असतात, फक्त शेवटचे 45 आणि 46 नंबरचा जो गुणसूत्र आहे ज्याला आपण सेक्स क्रोमोझोम तेवढेच वेगळे असतात. म्हणून हा विडोस्पीक आहे ना, हा दोनही सेक्समध्ये आढळतो. सो देर इज इक्वल चान्स ऑफ इनहेरिटन्स. ओके स्टुडंट, नाव द नेक्स्ट वन इज phenylketonuria. Now see here, this is actually the autosomal recessive trait. फरक एवढा लक्षात घ्या की आपण आता शिकलेला विडोस्पीक हा डॉमिनंट जीनमुळे होतो, तर हा रिसेसिव्ह जीनमुळे होतो, एवढा फरक लक्षात घ्या. सो phenylketonuria PKU, इट इज अन इनबॉर्न म्हणजे जन्मताच असणारा, जन्मजात असा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे. मेटाबॉलिक म्हणजे चयापचय जी क्रिया आहे ना त्याच्याद्वारे निर्माण झालेला हा डिसऑर्डर आहे. आणि हा कशामुळे होतो, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिसेसिव्ह ॲटोसोमल जीन. हा जीन ॲटोसोमोर आहे आणि तो रिसेसिव्ह आहे, त्याच्यामुळे त्या व्यक्तीला हा डिसऑर्डर आपल्याला बघायला मिळतो. व्हेन द रिसेसिव्ह जीन्स आर प्रेझेंट इन द होमोझायगस कंडिशन, हे रिसेसिव्ह जीन 2 असतील, होमोझायगस कंडिशन म्हणजे दोन्ही रिसेसिव्ह जीन एखाद्या व्यक्तीला मिळाले तर काय होतं, द फिनाइलअलनाइन हायड्रॉक्झिलेज एन्झाईम, तुम्हाला माहिती आहे ASE ज्याच्या शेवटी हा सफिक्स लागला तो एन्झाईमचं नाव असतो. काय एन्झाईम आहे, फिनाइलअलनाइन हायड्रॉक्झिलेज एन्झाईम. इट इज नॉट प्रोड्यूस, आता लक्षात ठेवायचं, हा एन्झाईम तयार होत नाही कोणत्या व्यक्तीमध्ये, ज्या व्यक्तीला दोन्ही जीन कसे मिळाले, रिसेसिव्ह मिळाले. लक्षात आलं ना. आता हे एन्झाईमचं काय काम आहे, तर धिस एन्झाईम इज इसेन्शियल म्हणजे अत्यावश्यक आहे कशासाठी, फॉर द कन्व्हर्शन ऑफ अमायनो ॲसिड फिनाइलअलनाइन. आता लक्षात घ्या, अमायनो ॲसिड फिनाइलअलनाइन म्हणजे फिनाइलअलनाइन हा एक अमायनो ॲसिड आहे. हे राहील लक्षात तुमच्या. व्हॉट इज फिनाइलअलनाइन, इट इज अ टाईप ऑफ अमायनो ॲसिड. आणि हा अमायनो ॲसिड आपल्या शरीरामध्ये कशामध्ये कन्व्हर्ट केला जातो, इनटू टायरोसिन. लक्षात आलं, टायरोसिन. आता बघा केमिकल रिएक्शन कशी दाखवली मी इथं, फिनाइलअलनाइन अ टाइप ऑफ अमायनो ॲसिड, इट इज कन्व्हर्टेड इनटू टायरोसिन. आलं लक्षात, इट इज कन्व्हर्टेड इनटू टायरोसिन. कधी, इन प्रेझेन्स ऑफ, आता ही मध्ये लिहिलंय ना मी, फिनाइलअलनाइन हायड्रॉक्झिलेज. आता मला सांगा, हा एन्झाईम आहे म्हणून याचं रूपांतर याच्यात झालं की नाही. समजा हा एन्झाईम नसेल तर, हा एन्झाईम नाही आहे, काय होईल, फिनाइलअलनाइनचं रूपांतर टायरोसिनमध्ये होईल का, होणार नाही. मग फिनाइलअलनाइनचं रक्तामध्ये प्रमाण वाढेल की नाही, याचं प्रमाण वाढून जाईल कारण त्याचं कन्व्हर्शनच झालं नाही टायरोसिनमध्ये. अशा व्यक्तीमध्ये हा जो अमायनो ॲसिड आहे याची मात्रा जास्त होते, त्याचं ॲक्युम्युलेशन होतं. ॲक्युम्युलेशन म्हणजे जमा होणे ब्लडमध्ये. आणि मग जास्त झालेलं काय होणार, तर युरिनच्या द्वारे शरीर ते बाहेर टाकते. त्याच डिसऑर्डरला म्हणायचं फिनाइलकीटोयुरिया. आलं लक्षात, कीटोयुरिया. तर हा शरीराच्या बाहेर टाकण्यासाठी जो डिसऑर्डर आहे तो आहे फिनाइलकीटोयुरिया. ओके स्टुडंट, जसं आपण डायबिटीस मिलिटसमध्ये बघितलं की नाही, डायबिटीस जो आजार आहे ना, तर डायबिटीसमध्ये काय होतं की इन्शुलिनची मात्रा कमी असल्यामुळे किंवा इन्शुलिन सिक्रेट न झाल्यामुळे जो ग्लुकोज आहे की नाही, ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन ग्लायकोजनमध्ये होत नाही त्या व्यक्तीमध्ये, ज्या व्यक्तीला डायबिटीस आहे. आणि मग त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये काय होतं, ग्लुकोजचं प्रमाण वाढतं आणि म्हणून त्या व्यक्तीला डायबिटीस मिलिटस होतं. तसंच इथं याचं प्रमाण वाढतं फिनाइलअलनाइनचं आणि त्याला PKU हा डिसऑर्डर होतो म्हणजे फिनाइलकीटोयुरिया. समजलं तुम्हाला. सो हिअर स्टुडंट, ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ दिस एन्झाईम फिनाइलअलनाइन इज नॉट कन्व्हर्टेड इनटू टायरोसिन. हेन्स म्हणजे म्हणून फिनाइलअलनाइन गेट्स ॲक्युम्युलेटेड. आणि ॲक्युम्युलेटेड म्हणजे गोळा होणे, जमा होणे, संग्रहित होणे असा अर्थ घेतात शरीरामध्ये. कुठे पण, इन ब्लड, रक्तामध्ये त्याची मात्रा, त्याचा अमाऊंट वाढून जातं. आणि CSF आहे. आता CSF हा लॉंग फॉर्म
त्याचं सांगते तुम्हाला. सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड, आपल्याला नर्वस सिस्टीममध्ये शिकायचंच आहे पूर्ण. सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड हे आपल्या ब्रेनमध्ये आहे आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये भरलेलं आहे. सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड. तर याचं ॲक्युम्युलेशन कुठे होतं? फिनाईल अलानाईनचं ब्लडमध्ये आणि CSFमध्ये. याचा काय परिणाम होतो? इट अफेक्ट्स द डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्रेनचा व्यवस्थित विकास होत नाही. अँड इट ऑल्सो कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन. ओके स्टुडंट. नाव द एक्सेस ऑफ फिनाइलअलानाइन इट इज एक्सक्रिएटेड. एक्सक्रिएशन म्हणजे उत्सर्जन, शरीराच्या बाहेर टाकणे. युरिन. आता युरिनच्या द्वारे एक्सेस झालेला म्हणजे जास्तीचा झालेला फिनाइलअलानाइन शरीराच्या बाहेर टाकला जातो. हेन्स धिस डिसीज इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोयुरिया. तर युरिया शब्द आलेला आहे ना, है ना. तर युरिया म्हणजे युरिनसाठी आलेला हा, त्याच्यातून तो बाहेर टाकला जातो. अशा प्रकारे धिस ट्रेट ऑल्सो ॲपियर्स इन बोथ द सेक्सेस, लाईक दॅट ऑफ द विडो स्पीक. हा सुद्धा बोथ द सेक्स म्हणजे मेल आणि फिमेल दोन्हीमध्ये आपल्याला हा PKU जो आहे तो आढळू शकतो. ओके स्टुडंट. सो हिअर वी कंप्लीट दिस आर्टिकल. ओके.